دلبر صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹی سی اور بات آپ کو بتا دوں. یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ کیوں صرف صاحب یہ پرسوں میری آپ نے یہ بات ہوئی ہے. میں یہ پاسٹر صاحب کی مثال دینے لگا ہوں. لوگ اکثر اس بات کو سوچتے ہیں یار چھوٹی سی عمر میں پاسٹر یہ ہوتا ہے، یہ خیالات ابلیس ہمارے اندر ڈالتا ہے. لیکن یہ چھوٹا سا ایک آیت ہے چھوٹی سی لیکن کام بہت بڑا. وہ کیا آیت تھی جی؟ کہ اے یہودا کہ قصبہ یہودا کے علاقے تجھ سب میں سے چھوٹا تجھ میں سے سردار نکلے گا جو میری غلہ کی بیڑوں کی غلہ بانی کرے گا، بیڑوں کی غلہ بانی کرے گا. تو جب خدا برکت دیتا ہے خدا چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا. آمین. تو ہم تاڑیوں کے ساتھ پاسٹر دلبر صاحب کو ویلکم کریں گے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی جے. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے. زوردار تالی ہمارے خداوند یسوع مسیح. کلام کے اندر لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو وہاں پر میں موجود ہوں. ہاللیلویا. ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر موجود ہے. پریز دی لارڈ. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ موقع فراہم کیا، جس نے یہ فضل عطا کیا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں، اس کے کلام کو پریچ کر سکوں، اس کے کلام کو سنا سکوں. اور میں پاسٹر شیان صاحب کا اور بوا جی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ فضل اور یہ مہربانی کی تاکہ ہم اس کے کلام کی قدرت کو سن سکیں. اور اس سے بڑھ کر ایڈر صاحب کے لیے اور مبشر صاحب کے لیے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مہربانی کی اور خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اور یہ اجازت دی کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں. اور میں راول پنڈی سے ہوں جسے صاحب ناصرت منسٹری سے میرا تعلق ہے اور خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. سو میں آخری ایک بات کروں گا، اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو شروع کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب سیموئیل نبی داؤد بادشاہ کو مسا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی دیکھتا ہے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، لیکن خدا اس کو کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ دل کو دیکھتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ قد کو یا اس کی پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا. ہاللیلویا. اس لیے داؤد خدا کہتا ہے داؤد جو ہے میں وہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں سے میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت کریمہ کی میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. خدا کا پاک کلام پڑھا سنا سمجھے جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو. سب تشریف رکھیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح جس کے بارے میں یسایہ نے کہا کہ وہ عجیب مشیر اور خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور وہ جب اس زمین پر آتا ہے تو اس زمین پر آ کر کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہاللیلویا. زندگی کا نور پائے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے یہاں کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. نور سے مراد روشنی ہے. انگلش کے اندر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ I am
पाएगा? नूर बन पाएगा। जब लोग रोशनी को देखते हैं तो रोशनी को, जब चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, तो लोग उसकी प्रस्तुति करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कलाम के अंदर भी यहां पर लिखा हुआ है। एबार की किताब का अगर अंदर हम देखें 26वां बाब 30वीं आयत के अंदर, तो वहां पर सूरज और चांद सितारों की बात की गई है कि वो मैं तेरे बुतों को क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा। वो समझते हैं लोग कि शायद यही खुदा है जो रोशनी देता है, लेकिन चांद सितारे तो खुदा ने बाद में बनाए, पहले खुदा ने रोशनी बनाई। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। फिर मैं एक बात करना चाहूंगा, आज लोग एतराज करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जुबान से नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। आज बहुत सारे टीवी चैनल पर और मीडिया पर, यूट्यूब पर यह दावा किया जाता है कि यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से यह नहीं फरमाया कि मैं खुदा हूं, मेरी प्रस्तुति करो। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो कोई मेरी पैरवी करेगा, पैरवी का मतलब है इबादत करना, और यीशु मसीह ने कहा जो मेरी इबादत करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में नूर जो है वो खुदा को कहा गया। किसको कहा गया? खुदा को नूर कहा गया। पहला यूहन्ना पहले बात 5वीं आयत जरा पढ़ दे किसी को घर में। हालेलुया, प्रेज। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। हालेलुया, खुदा क्या है? नूर है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, बात की समझ आई है? यीशु मसीह कह रहे हैं मैं नूर हूं, और यहाँ पर हमने लिख पढ़ा है कि खुदा क्या है? खुदा नूर है। और फिर यहाँ पर यीशु मसीह ये दावा कर रहे हैं कि जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी इबादत करेगा, जो मेरी प्रस्तुति करेगा, वो जिंदगी पाएगा। और कौन सी जिंदगी पाएगा? कसरत की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, अपनी जिंदगी पाएगा, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी जो है वो पाएगा। हालेलुया। खुदावन जब कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकली तो अंधेरा ही अंधेरा था। चांद थे, सितारे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी उसके अंदर उनको नजर कुछ नहीं आता था। लेकिन खुदा जो है, अखरूज की किताब उसका जब हम 13वां बाब 21वीं आयत देखते हैं तो उसके अंदर लिखा है, रात को खुदा रोशनी के लिए आग के सतून में उनके साथ साथ चलता। हालेलुया, खुदा रोशनी है, खुदा नूर है, और दुनिया का नूर जो है वो यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा, मेरे बगैर अगर कोई और किसी की प्रस्तुति करेगा, सूरज चांद सितारों की प्रस्तुति करेगा, वो जो है वो तबाह हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। क्योंकि लिखा है कलाम के अंदर कि खुदा चांद सितारों और सूरज को क्या कर देगा? तारीक कर देगा, और वो अपनी रोशनी ना देंगे। और कलाम में लिखा है मैं उनके मबूदों को क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा, क्योंकि वो उन पर क्या करते थे? दावा करते थे, और मैं उनके साथ ही उनको तबाह कर दूंगा। मेरे अजीजों,
जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका। एक क्या एक नूर। और वो नूर कौन था, जरा पढ़े। और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा, मैं कौन हूँ, यीशु हूँ, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, और जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। उसने कहा जिंदगी का नूर पाएगा। फिर और आगे बढ़े, ईमान 22वां बाब 6 आयत जरा पढ़े। हालेलुया। ये पालूस रसूल है, ये वो शख्स है जो पहले साउल था और मसीह का मुखालिफ था और मसीहों को कत्ल करता था और मसीह यीशु को नहीं मानता था। लेकिन जब वो दमिश्क की राह को जाता है तो वो एक कहता है, मैं एक बड़ा नूर देखता हूँ, और वो नूर उसे पुकारता है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, ऐ खुदावन तू कौन है। उसने कहा, मैं कौन हूँ, मैं यीशु हूँ। हालेलुया हालेलुया। पढ़े जरा। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावन तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। फिर वो इस बात की दूसरी दफा ये बात को बताता है कि मैंने बड़ा नूर देखा। 26वां बाब इसका निकाले जरा, 13वीं आयत। फिर वो ये बात कहता है कि मैंने कौन सा नूर देखा, छोटा नूर नहीं, सूरज चांद सितारों से भी कैसा बड़ा नूर देखा, बड़ी रोशनी देखी, और वो रोशनी हमारा खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया। कोई और नहीं बल्कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह था। जरा ये पढ़े। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिरदा चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी ज़बान में ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। पीने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, है खुदावन तू कौन है। खुदावन ने फरमाया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। उसने कहा, क्या कहा कि सूरज की रोशनी से ज्यादा मैंने क्या देख लिया है, नूर देख लिया है। और जो नूर देख लेता है, जो यीशु मसीह को देख लेता है, वो अंधेरे की तरफ नहीं जाता बल्कि वो अंधेरे से निकलकर जिंदगी की तरफ आ जाता है, क्योंकि जिंदगी राह, हक और जिंदगी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई नहीं बल्कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, और जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ये वो लम्हात थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तो उस वक्त एक औरत जो है वो गुनाह के अंदर पकड़ी जाती है और उसको फकीर फरीसी शरा के आलम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, और वो इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो यीशु मसीह को फंसाए। लेकिन लिखा है कि वो उस्तादों का उस्ताद है और वो खुदावंदों का खुदावंद है और वो बादशाहों का बादशाह है। और उसने लिखा, उससे जब कहने लगे कि मूसा की शरीयत में तो ये लिखा है कि पत्थर मार के ऐसी औरत को, ऐसे आदमी को क्या कर देना चाहिए, संसार कर देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जमीन पर झुकते हैं और कुछ लिखते हैं और वो फतराते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही खड़े होते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी खुद गुनाह नहीं किया।
اور لکھا ہے جب پھر وہ دیکھتے اور چلے جاتے ہیں، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا تجھ پر کسی نے گناہ ثابت کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو یسوع مسیح کی مہربانی دیکھے، اس کی محبت دیکھے، اس کا پیار دیکھے، اس کی قدرت کو دیکھے، اس کے جلال کو دیکھے، حتیٰ کہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکا۔ یسوع مسیح نے کہا جا، میں نے بھی تجھے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے پھر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی امت سے ہے، چاہے اس کا کسی سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شہر سے اس کا تعلق ہے، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں زور سے بول رہے ہیں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں بلکہ کیا پائے گا؟ بلکہ کیا پائے گا؟ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، لوگ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ استشنا 4:19 پھر استشنا 17:30 لوگوں نے چاند ستاروں کی پرستش کیا روشنی دیکھ کر کہ یہ نور ہے، یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ سورج دیکھتا ہے، یہ چاند دیکھتا ہے، یہ ستارے ہمارے بادشاہ ہیں۔ یہ سمندروں کو انہوں نے پوجا ہے، انہوں نے اپنے لیے مورتیں بنائی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اور اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اور خداوند کہتا ہے میں تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خداوند کے کلام میں پھر یسایہ کے اندر اگر ہم پڑھیں، یسایہ 13:10 آئے، نوٹ کر لیجئے، آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا ان کو تاریک کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ متی کی انجیل جب 24واں باب 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا سورج، چاند، ستاروں کو تاریک کر دے گا۔ اور مرکز کی انجیل 13واں باب 24ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ خدا ان کو کیا کر دے گا؟ تاریک کر دے گا۔ اور جب ان کو تاریک کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں تو روشنی کی ضرورت پڑے گی، ہمیں تو روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور روشنی تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح سے کہا جائے خداوند یسوع مسیح جی آپ تو نور ہیں، آپ تو روشنی ہے، اور آپ سورج، چاند، ستاروں کو جو ہے وہ تاریک کر دیں گے، ان کی روشنی ختم کر دیں گے، تو پھر ہمیں روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور اس روشنی کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور تو کلام کے اندر مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 23ویں آیت ذرا پڑھیں، اور بلند آواز سے ذرا پڑھیں کہ یہاں پر خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ 21واں باب 23۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس نے روشن کر رکھا ہے؟ خدا کے جلال نے۔ کس نے روشن کر رکھا ہے؟ خدا کے جلال نے۔ جی۔ اور برہ اس کا چراغ ہے۔ اور برہ کون ہے؟ برہ کون ہے؟ اس کا چراغ ہے، کیونکہ اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر ہمیں چاند، ستاروں کی، سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خدا ان کو آپ کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس شہر میں یعنی نئے آسمان اور نئی زمین اور نیا یروشلم، جس کے اندر کلام میں لکھا ہے راست بازی بسی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی ناپاک چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں اگر ہم معبودوں کو مانتے
कौम पे जिस पत्थर को मेहमानों ने याद कर दिया था, वही पत्थर सबसे कोने के सिरे का पत्थर बन गया, और जिस किसी पर वो पत्थर गिरेगा वो भी रेजा रेजा हो जाएगा, और जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो भी क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपके